सतगुरु सच्चे पातशाह जी फरमाउंदे है चौथी पौड़ी अंदर कि बाबा बाबा तो भाव है भाई उस नूं ही असल विच रोया होया जानना करिए। आ रोना भी ਉਹਦਾ ਹੀ ਭਾਈ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਣਾ ਕਰਦਾ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। हे बाबा हे भाई जो आ वालेवे बलेवे तो भाव है संगत जी दुनिया के काम धंधे महाराज कहते जो दुनिया के कामां धंधियां दे वास्ते रोंदे पिटदे हन इन्हां दा सारा रोना व्यर्थ है। ये रोना महाराज जी कहते प्रवान नहीं हुंदा। वो जिवें एक संगत जी आपां साखी सुणदे हुंदे ऐ ये कोई माता दा पुत्तर चढ़ाई कर गया सी कला कला उहदा पुत्तर सी ते माता बेचारी बहुती रोया करे सारी दिन संगत जी वो हंझू ही बहाउंदी रहिंदी अखां चों पानी वहिंदा रहिंदा ओहदियां अखां विचों। तां कहिंदे कि फिर एक दिन वो पुत्तर ओहदे सुपने विच आया ते अपनी मां नूं कहण लगा माता तू रोया ना कर। कहण लगी पुत्तर रोवा ना तां की करां कल्ला कल्ला तू मेरा एक पुत्तर सी होर तां मेरा कोई है भी नहीं। कहण लगे मां जदों तू रोनी है ना उत्थे प्रलोक दे विच सारियां दे अगे दीवे जग रहे हुंदे है जिन्ने भी लोग उत्थे गए ने सारे दे अगे दीवे जगदे है हनेरा बहुत उत्थे ते वो दीवे दी लोऽ दे नाल माता अगे अगे तुरी जांदे है ते माता मैं दीवा जगाउणा तूं इत्थे रोंदी है ते वो हंझू उत्थे डिग के ते दीवे नूं बुझा दिंदे है जिहदे नाल मेरे अगे हनेरा हो जांदा है ते मैनूं बड़े उत्थे दुखां दे विचों दी लंघना पैंदा है। तो इदां कहंदे कि फिर माता ने कहा ठीक है पुत्र अज तो बाद नहीं फिर मैं रोवांगी। तो महाराज जी इत्थे गुरु नानक साहब जी दस रहे है कि रोना किहड़ा चंगा है वो चंगा जिहड़ा रब दे प्यार दे विच रोया जावे अपने गुनाहां नूं चेते करके रोया जावे संगत जी वो रोना चंगा उन बराग दे हंझू कहंदे है। ते जिहड़ा रोना आ दुनिया दे कम्मां धंधियां करके संगत जी रोई पिट्टी जाना महाराज कहंदे है कि ये रोना चंगा नहीं तो रोना व्यर्थ ही है एवें अपने शरीर नूं दुख देना ही हुंदा है। ये भाई आ रोना सारा विकारो खोटी कार ही है व्यर्थ ही है। ये सारा जगत परमात्मा वालों गाफिल ही हो रहा बेसमझ ही हो रहा है। महाराज दुनिया रोंदी तो बहुत है फिर सारियां दा रोना व्यर्थ है। महाराज दुनिया रो तां रही पर रो कादे वास्ते रही माया दे वास्ते रो रही है सारी दुनिया। ते चंगा मंदा बुरा भला किस नूं सुझदा ही नहीं किहड़े काम दे विच बुरा फल है किहड़े काम विच चंगा फल है ये तां विचारदे नहीं हन। हे सिखो ये बंदे दुनिया दे अपने शरीर नूं ऐदां ही गवा लैंदे है कुछ नहीं संगत जी हत्थ विच आउंदा है की चंगा की माड़ा कोई विचार ही नहीं अंदर पैदा हुंदी। सारी जिंदगी बस ऐं ही कदी इधर दौड़ पए कदी इधर दौड़ पए रोंदियां करलाउंदियां संगत जी दुखां विच ही बंदा जिंदगी कढ लैंदा है। इस करके भाई ये गल चेते रखो जिहड़ा भी इत्थे आया है दुनिया विच वो सारे कोई इत्थों चले जाणगे ते जिहड़ा एवें अपना हंकार करी जाना बल्कि झूठा ही है वो तां फिर हंकार होया। बंदा आखदा है ना संगत जी मैं तेनों देख लूँ मैं आ कर दूँ मैं आ कर दूँ रब ना करे जे रात रात ही संगत जी उहदे बेचारे दे प्राण निकल जाण ते सवेरे उठ के हुण फिर किहनूं आखे। वो जिवें एक कहंदे संगत जी को फकीर सी कबर ते कोले बैठा होया ते बड़े आराम नाल बैठा होया सी उहनूं कुछ इशारे कर रिहा सी कबर दे विच पए होए मुरदे नूं। एक उत्थों दा बादशाह सी वो लंघ रिहा सी बादशाह ने जाणिया कि फकीर बड़ा कामल है चलो इहदे दर्शन कर चलीए। ते आया अपने जिहड़े दूजे अहलकार वजीर सिपाही सी उन्हां नूं संगत जी कब्रस्तान तो बाहर ही ठहरन वास्ते कहा आप अंदर आ गया। जिथे कबर के किनारे बैठा होया सी फकीर उहदे पिछे आके कहण खलो गया कुछ समा खलोता रहा उन्हें कोई ध्यान ही ना दिता। फिर साध संगत जी इन्हें बड़ा गुस्सा जिहा मन्निया कहंदा चल अगे दी हो के जाके सामने खलो जाने ये दूजे पासे दी घूम के राजा फकीर दे सामने खलो गया उन्हें फिर भी कोई ध्यान ना दिता ते फकीर ऐ चुप बैठा होया। बादशाह कहन लगा फिर बोलिया गुस्से विच आके ओ फकीरा तू जानदा नहीं मैं कौन है।
ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਫਕੀਰ ਹੱਸਿਆ, ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਲੈ ਤੂੰ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜਨ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਬਰ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਕੀਰਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਇੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਕਾਹਦਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 4 ਕੁ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਕੱਢ ਲਓ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਦਾ ਕੱਢ ਲਓ, 3 ਨਿਕਲ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਬਚੇ? 4 ਦਿਨ। ਅਤੇ ਉਹ 4 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੰਢਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਹੀ ਪਏ ਨੇ ਅਜੇ 4 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 4 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੀ ਤਾਂ ਲੰਘ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤਾਤ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤ ਗਈ ਦੀ ਯਾਦ ਪਈ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਹਿਮ ਪਿਆ ਮਨ ਨੂੰ ਤੜਫਾਵੇ। ਐਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲਤ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ, ਕੁਝ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਹੰਢਾਇਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੋਚੋ, ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਚਿੰਤਾ ਰੂਪੀ ਨਦੀ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਠਹਿਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਅਸਲ ਆਨੰਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਹ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਐਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘੰਟੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਸੂਈ 60 ਵਾਰੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੂਈ 60 ਵਾਰੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੂਈ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਹ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਫਿਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਰਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਝੂਠਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਚੱਕ ਲਿਓ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੋਣਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਜਾਣੀਏ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਰੋਈਏ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡਾ ਰੋਣਾ ਸਫਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਸਿਆਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੰਝੂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਹੰਝੂ ਸਾਡੇ ਕਈ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਈ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਆਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਰਨ ਤਾਂ ਛੇੜ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕੁ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਕਿਤੇ ਪਤੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਅਜੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕਦਮ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਛਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਗੁੰਮਸੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਾਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਵਾਓ ਚੰਗੀ, ਜੇ ਨਾ ਰੋਈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਣਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਹ ਨੰਗਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਤੋਂ
ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਲਦੀਆਂ ਕਿ ਦੇਖੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਰੋਣਾ ਆਵੇ। ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁੰਮਸੁੰਮ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਣਾ ਨੇ ਅਲਾਹਣੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਲਾਹਣੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਦਿਲ 'ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੀਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੋ ਲੈਣ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਮਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੋਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਰ ਲੱਥ ਜੂ ਰੋਣ ਨਾਲ। ਆਮ ਆਪੇ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੋਝ ਲੱਥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਝ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੋਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੋਝ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੋਝ ਕਾਹਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੋਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਰੋਣਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਲਾਹਣੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੋਣ ਤੋਂ ਵਰਜ ਕੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੇੜੇ ਦਾ, ਹੰਝੂ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਦੋ ਬਦੀ, ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ ਰੋਕਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।